Καταρχάς, να πω είναι μεγάλη τιμή για εμάς που είναι μαζί μας ο κύριος Ρωτοκρήτου, ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση χωρίς εκπρόσωπο της δικαστικής εξουσίας και μας τιμά ιδιαίτερα που είναι εδώ μαζί μας για να μοιραστεί κάποιες σκέψεις. Έγιναν πολλά αυτά τα 2-3 χρόνια. Πάμε κάποια βήματα μπροστά, έχουν να γίνουν και άλλα αρκετά. Πρώτα με τη σειρά που έχουμε βάλει τους ομιλητές, θα δώσω τον λόγο στην Αδαμαντία Μαντά, που είναι η δεύτερη χρονιά που μας τιμά. Την περσινή χρονιά είναι τα διαδικτυακά. Είναι στο Directorate General for Structural Reform Support της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα του πάνελ μας είναι προφανώς οι τελευταίες εξελίξεις στη μεταρρύθμιση της πολιτικής δικαιοσύνης στην Κύπρο. Και να πω ότι η δομή του πάνελ θα δώσουμε 8 με 10 λεπτά στους ομιλητές για μια αρχική τοποθέτηση και μετά θα υπάρξει μια 20 λεπτή συζήτηση, αν υπάρχουν και ερωτήματα από το κοινό. Οπότε, Αδαμαντία, ο λόγος σε σένα για την αρχική σου τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω την εισήγησή μου στα αγγλικά. Συγγνώμη γι' αυτό. Ελπίζω να μην υπάρχει Κανένα πρόβλημα, βεβαίως. So, distinguished guests and speakers, it is a pleasure and honor for me to attend today's Annual Symposium. It's the second time that I attend this nice event, which is dedicated to civil justice in Cyprus, and especially our panel will be discussing about the recent reforms of the administration of justice in Cyprus. So I would like to thank a lot the organizers for the invitation and for the opportunity to share with you the perspective of the European Commission on Cyprus' efforts to reform its judicial system. As most of you may already know, the European Commission, through its Directorate General for Structural Reform Support and its predecessor, the so-called Structural Reform Support Service, has been actively supporting Cyprus in its judicial reform efforts since 2016, when the Cypriot authorities endorsed a high-level commitment to reform the judicial system. The major reform was first initiated by a national committee under the chairmanship of Mr. Ρωτοκρήτου. The first task was for this committee to draft a report defining the operational needs of the courts and the related reform issues. The report that was delivered in 2016 outlined the constitutional requirements and framework for the independence of the judiciary and the implementation of the rule of law in Cyprus. And it identified quite some major problems, including the delays in proceedings, and recommended a more in-depth analysis of the Cypriot court system. And this is the moment when the SRSS came in at the time, supporting this, let's say, functional, in-depth review of the court system in Cyprus. This was the first project that the European Commission funded, and it was implemented with the Irish Institute for Public Administration, which carried out this thorough review of the judicial system, and resulted in 21 very concrete recommendations, which were also accompanied by an action plan with concrete steps that should be taken. One of the recommendations that was included in this report was the creation of an independent court service that would undertake the management and administration of the courts based on the Irish model, having a more independent, let's say, approach, and shifting, let's say, the management from the judges. The Cypriot authorities, following the endorsement of the recommendations that were included in this report, decided to request once again technical support from the European Commission in order to proceed with the implementation of this huge reform.
At this point, allow me to remind that the European Commission and DG Reform is never is never coming by itself, but is always intervening upon request by the member states, and this has always been the case in all the projects that we have been funding in Cyprus and across Europe. So, having received this request, which was positively assessed by the Commission, not only DG Reform but also the rest of the Commission services, we launched a project which is currently implemented with the Council of Europe. The support that has been provided under this project is structured around two components. There are two aspects that we're trying to improve through this project. The first aspect is activating, let's say, this implementation, the implementation of this recommendation on the creation of the independent court service. And I'm saying activation because, of course, this is a very big reform that will require many steps forward in order to be able to implement it and put it in full operation. The objective of creating this independent court service, as it was described also in the first report with the recommendations of the Irish experts, was actually to relieve the courts from the administrative burden and allowing judges to focus on their pure judicial duties. The second aspect that this project is supporting is the review of the processes of the court registries. We see that there is a big correlation between the two. And the objective there is to improve their efficiency, as the registries, as it is evident to everybody, play a key role in the case management. So the work under the two components was organized around distinct phases. This included the description of the current governance, management, administration, and staffing of the courts in Cyprus on the one hand, and the processes that are currently in place in the court registries. The analysis of the challenges in the management and administration of the courts, and the identification of the weaknesses in the current procedures. A comparative analysis of good practices from not only the EU but also outside the EU. And as a final output, we will soon have in our hands the recommendations and the roadmap for the establishment of the court service, but also the reorganization of the internal processes of the registries. We will have the opportunity to present, let's say, these final findings in our closing event that will take place in about a month. And we very much hope that the Supreme Court will proceed quite rapidly with the required follow-up actions, with the support, of course, of the Ministry of Justice and the Ministry of Finance. For the European Commission, this project is of similar importance to the previous one that we have been supporting on the modernization of the civil procedure rules, which we consider was a quite successful one, because at the end of the project we managed not only to deliver the new rules, but we managed to ensure also the adoption of the new rules, which are actually going to enter into force already as of the next judicial year. Well, I know that there are different views from the Dean as regards the structure or the design of the project, but I think that taking into consideration the result, we can say that on our side we feel that it was a successful one. So the correlation, I think, that between the two areas that these projects have touched upon is more than evident. The civil procedure rules, by definition, are linked to the efficiency
of the courts and the resolution of the civil cases in a timely and in a fair manner. Court administration and management, on the other hand, constitute key factors for achieving or encouraging a certain standard in the quality of justice. Therefore, supporting solely the modernization of the civil procedure rules without improving in parallel the court's administration and the procedures in the court registries would equal to a semi-meter, if I may say, given the challenges and the issues related to the management and administration of the courts that the Supreme Court has to deal with. In particular, some of the key findings of our project, some of the key findings of the analysis that was carried out by experts was that the Supreme Court, which now has the overall management and leadership responsibility for the courts, simply does not have the time or the professional expertise to undertake the onerous role of managing and administering the courts. The complexity of ongoing change, including the significant burden arising from multiple reform projects, has added to an already heavy workload. In addition, the Chief Registrar has the major responsibility of the day-to-day management of administrative matters in the courts, but the current structures are inadequate to support her in her professional management role. The lack of leadership and management capacity has multiple negative consequences, including weaknesses in strategic planning, budgetary management, staff management, and workforce planning, and planning for courts infrastructure. The current lack of management capacity is also negatively impacting the reform efforts, where we have seen that despite the years that we have been supporting and working with Cyprus in the judicial reform, the progress has been important on the one hand, but slow at the same time. Therefore, addressing the current inadequacies in the management and the governance structures was seen as a prerequisite for solving these, the aforementioned issues. As it has been mentioned in the past, these type of projects are not perceived simply as judicial projects by the Commission, but rather as greater projects that contribute to the reform of the economic environment in Cyprus. And this is because judicial reform is a key element of the whole reform agenda, and there are numerous interlinkages with other areas of the economy and especially with the business environment. Therefore, the judicial reform constitutes an important milestone of the whole reform process for all member states from a general perspective, because without an efficient judicial system, reforms in other areas could not work, and they could turn to be less effective, less enforceable, weighing on overall economic confidence. We consider that the European Commission, together with the Council of Europe, has delivered and will deliver a set of operational tools to the Supreme Court that will contribute to the improvement of the court's administration, if implemented and put into force rapidly. And we very much hope that following the adoption of the new civil procedure rules, we shall soon have the opportunity to celebrate yet another achievement in Cyprus, the establishment of the independent court service. So I will stop here so that we take also questions in case there are any. But something that I wanted to remind and reiterate is that what we see, not only Cyprus, but from our experience being present in all 27 member states and supporting reforms, we see that reform is not an easy process, and it's also a never-ending process. So if we want to opt for evolution against stagnation, we do need to keep pursuing reforms
and reviewing where we stand and always try for the best. So I think that so far Cyprus has covered a lot of, has done a big journey and already has positive achievements in its record. But the new challenge, which is this independent court services, is right ahead of us, and I really hope that with the support of all the authorities and the Supreme Court in the driving seat, this will further contribute to the improvement of justice in Cyprus. Thank you for your attention. Ευχαριστούμε πολύ, Αδαμαντία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες στο τέλος και πράγματι το πιο σημαντικό project που έρχεται είναι αυτό της ανεξάρτητης υπηρεσίας των δικαστηρίων. So I'm now turning to Tigran Karbedian, head of transversal challenges and multilateral projects task force from the Council of Europe, who we're very glad in order to have him with us. Thank you very much. Am I? Yes. Okay. Thank you very much, Nicholas. Thank you very much, organizers. Dear Minister of Justice, dear Chairman of the Parliamentary Committee on Legal Affairs, dear Law Commissioner, dear President of the Cyprus Bar Association, and I do hope that they continue following the event online. Distinguished speakers, participants, academicians present here. First of all, I'd like to thank the organizers of the event, Mr. Nicholas Kyriakides, for a kind invitation to speak this year at this Procedural Law Symposium. This is the second consecutive year that the Council of Europe participates in this symposium, which serves as a platform for exchange of new and old information, ideas, as well as national, international experiences and developments within the context of civil procedure. As the topic of this panel specifically refers to recent reforms of administration of the civil justice in Cyprus, please allow me to concentrate on two cooperation projects that the Council of Europe, together with the DG Reform of the European Commission, has been implementing in Cyprus. I will try to keep it brief because Ms. Manta has already provided very useful insights into both projects that the Council of Europe has been implementing in Cyprus. Would just like to add the importance of this both projects also from the perspective of human rights, and that we should never leave that focus out of the discussion. Since 2020, the Council of Europe, together with the DG Reform, actively support the highly ambitious and complex justice reform in Cyprus. Of course, we can help a member state only if that state is open to such support, and I think that was already reiterated by Ms. Manta. In this regard, I'd like to thank the national authorities, namely the Supreme Court of Cyprus, which initiated the whole process. I'd like to also thank my dear friend, Mr. George Erodokrito, Director of Reform, on behalf of the Supreme Court. Without him, we would not have had the successes we did. His dedication, vision were quite catalytic in the whole process, and he's going to have a chance to speak and to explain his point of view as well. The first joint project, which was completed in January 2022, dealt with the modernization of civil procedure rules. As you know, I will not get into details of that because that was discussed last year already during this forum and has been discussed at length by previous speakers. I can easily say that we consider that the project is one of the more successful examples of cooperation with the member state. The project included finalization of the CPR text, consultations with all relevant stakeholders, adoption of the new rules by the Supreme Court, communication and training of the most important on the most important changes that will be brought upon implementation, and finally coaching of the key court officials on change management. We are happy to know that the new rules will be coming into force in 2023.
with the aim of changing the current litigation culture and making civil proceedings simpler, faster, and more accessible for all, and also will have consequences for improved protection of human rights as well. Second project, which is currently being implemented and which has also been mentioned, will be completed in 2023, and as Ms. Manta already said, we will be presenting some of its results in January. Is also a milestone with the wider justice reform. The project contributes to the creation of new court service responsible for the management and administration of all courts in Cyprus, and the introduction of new administrative and case management processes in the court registries. With the assistance of international experts, the project has developed a detailed proposal on the future structure and management of the new agency to be established. The recommendation report proposes new management and governance structure, key processes, new roles and responsibilities, together with new staffing arrangements. In the new management structure, and an experienced CEO is proposed to be responsible for the day-to-day management of the courts, with two main divisions or parts of the service supporting him or her. One of those parts or divisions would be the Court Operations Division, who is proposed to have the responsibility for the operations of the courts and for supporting the judiciary in the administration of justice. The other part, the Court Administration Division, is recommended to be responsible for non-judicial support to the judiciary and stuff such as financing, human resources, ICT, buildings, maintenance, etc., etc. The clear distinction between the two divisions is key to alleviate the burden of the registrars and liberate their capacity to concentrate on the role of supporting judges. The proposals will introduce a radical change in the functioning of the registries, or they propose to introduce a change in the functioning of the registries, and free the Supreme Court from the current administrative burden. The main goal of the initiative includes better utilization of judicial time, focus on service delivery and citizen orientation, professional management structure, broader set of perspectives and expertise, independence of the court service underpinned by legislation, focus on deliverables, support for innovation and accountability. To achieve the above described goals, a governance structure or a governance board is proposed, which will be responsible for policy design in relation to the service, oversight of implementation of that policy by the CEO, and approval of annual and multi-annual strategic plans and related strategies. While the board is recommended to include representation from a wide range of stakeholders, including relevant ministries, the Cyprus Bar Association, and courts users representative, the report is also recommending that judiciary form the majority in that board to ensure judicial independence, which is a core principle in modern democratic societies. The input provided by other stakeholders in that board will bring added value, different perspectives to the board's work, and of course will also contribute to innovation. A few words now about specific recommendations on improving the current administrative processes and workflows within the Cypriot registries, as well as proposals to improve the existing case management arrangements by the court staff to better support judges and improve the efficiency of the internal management. The experts have developed an evaluation report on the current system, and they are currently completing a report with concrete short-term and long-term recommendations, proposals on how to improve the efficiency of the internal processes, case management by the registries, while also taking into consideration the structures proposed for the new court service, the e-justice system, and the new civil procedure rules. This report supplements the overall governance structure proposed by the report that I've described right now. Ladies and gentlemen,
Effective judicial systems play a crucial role in upholding the rule of law and human rights, as I mentioned. We strongly believe that the described projects constitute an important contribution for the overall reform process, and I'm convinced that the positive changes will bring results in the next few years. We ourselves, as partners in this difficult but necessary and long-awaited reform, see ourselves as support structure for the reformers inside the country. The Council of Europe, through its different organs, has been supporting justice sector reform in its member states through cooperation projects for many years, for over 20 years, including reform of civil procedure and civil law and institutional and capacity building assistance to judiciary, court staff and lawyers. This support draws upon the expertise of its intergovernmental bodies, such as the European Commission on Legal Cooperation, the CDCJ, in developing European standards in these areas, and synergies with other Council of Europe bodies and mechanisms such as the Consultative Council of European Judges, the CCJE, the European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ, the Venice Commission, the Registry of the European Court of Human Rights, and the Secretariat Service responsible for overseeing the execution of judgments of the European Court of Human Rights. To conclude, such a big change cannot happen within a day, and it needs time and continuing efforts by all stakeholders and all parties that are involved. Despite the journey is difficult and very demanding, all stakeholders need to have the patience and assist each other and support each other to achieve the ultimate goal of ensuring a better justice system for future generations of legal professionals and citizens. The Council of Europe, in its turn, stands ready to further support you in achieving this goal. I would like to congratulate once again and thank the organizers for organizing this interesting event. Special thanks again to Mr. Nicholas Kyriakidis and Ms. Anna Plevri for their efforts and for inviting us to speak at this event. I can see the program is extremely interesting. Many of the aspects of the program refer to things that the Council of Europe is working on, so I'd be interested to listen to also areas, even if the Council is not directly involved with the Cyprus at this point, those areas are extremely interesting for us. So thank you very much once again, and thank you for your attention. Thank you very much, Tigran. Πραγματικά η δουλειά που κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βοήθεια που δίνουν για τη μεταρρύθμιση της Κυπριακής δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως συζητούσαμε και χθες, πρώτα και κύρια, το πιο σημαντικό είναι ότι μας αναγκάζουν όλους τους τοπικούς παίχτες να δουλέψουμε μαζί, που σε διαφορετική περίπτωση ίσως δεν το κάναμε. Και βεβαίως η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντική και ευχαριστούμε για την παρουσία εδώ και ελπίζουμε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Και τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Γιώργο Ερωτοκρίτου, Διευθυντή Μεταρρύθμισης του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ξαναλέω, είναι μεγάλη τιμή και πολύ σημαντικό για εμάς που είναι σήμερα μαζί μας, για να μας πει τις δικές του σκέψεις. Κύριε Κοσμήτωρα της Νομικής Σχολής, αγαπητή Αχιλλέα, εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ τους δύο οργανωτές, τη Μονάδα Δικονομικού Δικαίου, την κυρία Μπλεύρη και τον κύριο Νικόλα Κυριακίδη για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα. Ομολογώ ότι σε κάποια στιγμή ένιωσα λίγο άβολα με όλη την κριτική που άκουσα σήμερα εδώ, διότι νομίζω ότι θα υπήρχε ένα πανηγυρικό κλίμα εφόσον πλησιάζουμε στο ξεκίνημα της μεταρρύθμισης. Γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινίσω ότι εγώ εδώ δεν εκπροσωπώ το ανώτατο δικαστήριο. Έρχομαι υπό την προσωπική μου ιδιότητα
Αλλά παρόλα τα αυτά, επειδή έχω άμεση εμπλοκή στο θέμα, δεν μπορώ παρά να νιώθω άβολα. Το μόνο που θα ήθελα να πω στον αγαπητό και φίλο Αχιλλέα για το παράπονο που είπε εναντίον κάποιου δικαστή που αναφέρεται το όνομα σε βιβλίο κτλ. Επειδή ήμουν μέλος τότε του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως πολλά παράπονα γίνονται από δικηγόρους για διάφορα θέματα, εκείνον το συγκεκριμένο παράπονο αποσύρθηκε από τον δικηγόρο. Μέσω της έρευνας που κάναμε, αποσύρθηκε. Τίποτα, δεν είχε καμία μαρτυρία ενώπιον μας, οπότε πώς θα προχωρούσαμε. Ήταν, να το αναφέρω, διότι ίσως να μην... Συγγνώμη. Ναι, διότι αλίμονον, ποτέ το Ανώτατο Δικαστήριο δεν άφησε στη μέση. Γι' αυτόν περηφανευόμαστε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε αποδεδειγμένο παράπονο εναντίον δικαστού. Κάθε μέρα γίνονται από δικηγόρους. Όχι, ο δικαστής δεν μου έδωσε αναβολή, δεν μου έκαμε το ένα, δεν μου έκαμε το άλλο. Συνήθως από τους δικαστές όλους ζητούν. Κανένας δεν δίδει τίποτε. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι με έκπληξη άκουσα τον αγαπητό Νικόλα να πει ότι 8 λεπτά έχω πει, διότι εγώ έγραψα και μου είπε 15 λεπτά. Το έχω εδώ. Εν πάση θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος, διότι ήδη με κάλυψε πολλά από τα όσα έχω να πει η Υπουργός, η αγαπητή Αδαμαντία, ο φίλος Τιγκράν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου ζητήθηκε βασικά να σας ενημερώσω, όχι να εκφράσω απόψεις, οι οποίες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν διστάμενες απόψεις πλέον για το κάθε τι που έχουμε κάνει, για τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων και με ειδική έμφαση, τέλος πάντων, στο τελευταίο έργο που έχουμε, τη δημιουργία ανεξάρτητης δικαστικής υπηρεσίας. Θα πρέπει να πω ότι τα προβλήματα στα δικαστήρια δεν είναι καινούρια. Πάντοτε υπήρχαν. Μπορεί να μην φαίνονταν προς τα έξω, αλλά όσοι ήταν κοντά στα δικαστήρια, ιδιαίτερα οι δικηγόροι, οι διάδικοι, τα γνωρίζουν. Η διαφορά είναι ότι πριν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε σύγκριση. Τώρα με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το scoreboard, το Justice Scoreboard της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε τη μια χώρα με την άλλη. Γι' αυτό τα διαχρονικά προβλήματα βγήκαν στην επιφάνεια. Τώρα μπορούμε να ξέρουμε, για παράδειγμα, πόσα επενδύει κάθε χώρα στην δικαιοσύνη σε σύγκριση με μια άλλη χώρα. Τέλος πάντων, τα προβλήματα στα δικαστήρια που οφείλονται πρώτα απ' όλα, οφείλονται κατά την ταπεινή μου άποψη στην διαχρονικά μειωμένη απόδοση πόρων στα δικαστήρια από την πολιτεία σε σύγκριση με άλλες χώρες. Η πολιτεία ανέκαθεν από τον καιρό που ιδρύθηκε η δημοκρατία θεωρούσε τα δικαστήρια μη παραγωγικό τομέα. Δεν άφηνε κέρδος όπως τα τελωνία και τα διάφορα. Έτσι δεν επένδυε στα δικαστήρια με τον τρόπο που έπρεπε. Και δεν έγιναν οι απαιτούμενες επενδύσεις ούτε στα κτίρια, αλλά ούτε και σε πολλά άλλα θέματα, όπως μεταρρυθμίσεις. Όμως δεν ήταν μόνον αυτόν. Τα δικαστήρια, λόγω του ότι δεν μεταρρυθμίζονταν χρόνο με χρόνο και σταδιακά, έγιναν πάρα πολύ αναποτελεσματικά. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μετά με την οικονομική κρίση, να μας προκύψουν καθυστερήσεις των 10 και 15 χρόνων, που δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό το γεγονός και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καθοριστικοί παράγοντες τώρα που έγινε η μεταρρύθμιση, το πρώτο πιστεύω ότι ήταν οι καθυστερήσεις. Αν δεν ήταν οι καθυστερήσεις, εγώ διερωτούμαι αν θα υποχρεωνόμαστε κατά κάποιον τρόπο να ξεκινήσουμε τη μεταρρύθμιση. Δημιούργησαν μία πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Το δεύτερο ήταν η στεναρή ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα η σταθερή υποστήριξη των μελών της DG Reform στην παροχή τεχνικής υποστήριξης. Χωρίς αυτή η υποστήριξη ήρθε μέσω της Τρόικα, διότι όλοι πιστεύετε ότι η Τρόικα ήταν μόνο κακή, αλλά έφερε και καλά, διότι είχαμε πάρα πολύ στενή συνεργασία και ήταν εκείνοι που μας ενθάρρυναν να αρχίσουμε τη μεταρρύθμιση και να μην φοβόμαστε ότι
θα επηρεαστεί η ανεξαρτησία μας ή θα έρθουν να μας πούν τι να κάνουμε. Χωρίς αυτή την αρχική υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετέπειτα βέβαια του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπρόσωπος του οποίου είναι ο αγαπητός Τιγκράν, ίσως η μεταρρύθμιση να μην ξεκινούσε ποτέ. Ουσιαστικά η μεταρρύθμιση ξεκίνησε με μια έκθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2016, η οποία στην ουσία κωδικοποιούσε όλα τα προβλήματα του δικαστηρίου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτή η έκθεση ήταν αναγκαία για να μπορεί να εξασφαλιστεί τεχνική βοήθεια, η οποία εξασφαλίστηκε το 2017 και ήταν, το 2016 ήταν η αφορμή, ήταν η εκκίνηση τέλος πάντων της μεταρρύθμισης. 16 το λέω και το τονίζω, διότι 16 έως το 22 έχει 6 χρόνια. Εμείς όταν ξεκινήσαμε υπολογίζαμε σε 2-3 χρόνια θα γίνονταν οι μεταρρυθμίσεις, διότι οι εμπειρογνώμονες μας προειδοποίησαν ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα επέρθει κόπωση του έργου, όπως και επήλθε. Θα υπέρθουν μουρμουριτά, θα έρθει κριτική, όπως και έρχεται, για τα διάφορα. Τέλος πάντων, μέχρι σήμερα ξεκίνησαν 16 νομίζω συνολικά έργα, 8 από αυτά ήταν πλήρως χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγχρηματοδοτούμενα και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ας επιτροχάδι σας πω ποια ήταν τα πιο σημαντικά από αυτά. Το πρώτο έργο ήταν η σύσταση της Σχολής Δικαστών και θα πρέπει να σας πω ότι για τη σύσταση εργαστήκαμε για 10 τουλάχιστον χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν αντιστάσεις στο κάθε τι που πάει κάποιος να γίνει. Όταν προσπαθείς να αλλάξεις πράγματα, υπάρχουν πολλές αντιστάσεις. Στην αρχή που ξεκινήσαμε δεν είχαμε πολλούς φίλους. Ο Αχιλλέας βέβαια ήταν ένας από αυτούς. Ενώ δεν είχαμε φίλους, τώρα έχουμε πολλούς. Εντάξει, ανεξάρτητα αν πολλοί ασκούν κριτική, αλλά τέλος πάντων. Αυξήθηκαν τώρα όσοι θέλουν να μπουν στο τρένο της μεταρρύθμισης. Στην αρχή, εγώ έπαιρνα προσωπικά άτομα και τους συγκέντευα να έρθουν να βοηθήσουν. Εκτός του Αχιλλέα, του Γιώργου εδώ και ορισμένων άλλων, η απαντήση ήταν όχι. Η σχολή σήμερα παρέχει διαρκή και διαβίου επιμόρφωση στους δικαστές και στο προσωπικό των δικαστηρίων και μπορώ να σας πω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Γίνεται εκπαίδευση των δικαστών για πολλά θέματα τα οποία δεν είναι η ώρα να αναφέρω. Το δεύτερο μεγάλο έργο ήταν αυτό που ονομάζω εγώ η γενική μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, δηλαδή το Functional Review, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2018. Στην έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων έγιναν 21 εισηγήσεις για ευρείας κλίμακας αλλαγές στον χώρο των δικαστηρίων. Και λέω των δικαστηρίων, διότι δεν είναι το δικαστικό σύστημα που θα αλλάξουμε. Είναι μόνο διότι πολλοί νομίζουν ότι είναι το δικαστικό σύστημα που θα αλλάξουμε. Όχι, το δικαστικό μας σύστημα παραμένει του κοινοδικαίου και είναι άλλη ιστορία αυτή, αλλά εμείς είναι τα κακώς έχοντας τα δικαστήρια που προσπαθήσαμε να αλλάξουμε. Όλες οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων και 21 υιοθετήθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο και την πολιτεία. Και προχώρησα σε υλοποίηση. Τονίζω την πολιτεία, διότι χωρίς την πολιτική στήριξη της πολιτείας και τη δέσμευση να αφιερώσει τα κονδύλια και τους πόρους, η υλοποίηση δεν θα ερχόταν εύκολα. Το τρίτο έργο ήταν η αναθεώρηση των θεσμών πολιτικής δικονομίας. Ήταν μια στρατηγική απόφαση αυτή που εξέφρασε την επιφυλάξει ο αγαπητός Αχιλλέας, για να βασιστούμε στους νέους αγγλικούς θεσμούς. Υπήρχαν πολλοί και διάφοροι λόγοι, συζητήθηκε επανελειμμένος. Το ανώτατο δικαστήριο προηγουμένως δοκίμασε να κάνει αυτό που είπε ο Αχιλλέας, αλλά φτάσαμε μέχρι τη διάταξη 6 και σταματήσαμε. Δεν ήταν εύκολο με όλη τη δουλειά που είχαμε να μην είμαστε εμπειρογνώμονες, διότι άλλο να δουλεύεις κάθε μέρα τους θεσμούς, αυτό δεν σε κάνει και εμπειρογνώμονα. Θέλεις κάτι περισσότερο από αυτόν, αλλά πρωτίστως ήταν η έλλειψη χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πολλές δυσκολίες και αφού ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων
μας εγκατέλειψε. Βρήκαμε τον Λόρδο Τάισον και προχωρήσαμε. Για πρώτη φορά ιδρύσαμε την Επιτροπή Θεσμών, την προσωρινή. Τώρα υπάρχει η μόνιμη. Και για αυτή τη μόνιμη Επιτροπή Θεσμών εγώ είμαι περήφανος, διότι όλα έγιναν για πρώτη φορά. Να μην το υποτιμήσουμε ότι είναι η πρώτη φορά. Στη σχολή δικαστών, όταν ήμουν στη Βουλή για το νομοσχέδιο, παρουσιάσα πράγματα εκεί μέσα στο νομό που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά. Αλλά εκεί, σαν κάθε μου, έπρεπε να αποφασίσω. Να πω, όχι, αυτό δεν είναι σωστό για κάτι που πολέμησα 10 χρόνια, ή να το αφήσω να περάσει και να το διορθώσουμε στο μέλλον. Προτίμησα το δεύτερο. Γι' αυτό υπάρχει ο νόμος, υπάρχει η σχολή, τα κακώς έχοντα δεν τα διορθώσουμε. Ήδη πάει η πρώτη τροποποίηση του νόμου. Αλλά η σχολή, η Επιτροπή Θεσμών είναι ένας καλός θεσμός και οφείλουμε να βοηθήσουμε να λειτουργήσει. Είναι νήπια ακόμα όλοι αυτοί οι θεσμοί. Η Επιτροπή Θεσμών είναι νήπιο. Προεδρεύει ένας δικαστής του Ανωτάτου, ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Όλα τα μέλη είναι πολύ άσχολα. Γι' αυτό η εισήγηση ήταν να διοριστεί μόνιμο προσωπικό να διαχειρίζεται τα της Επιτροπής. Αλλά σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Όταν τέλειωσε το πρώτο project του Tyson με τους θεσμούς, ήταν στα αγγλικά οι θεσμοί, η πρόταση. Θα έπρεπε αυτά να μεταφραστούν και έτσι εξασφαλίσαμε άλλη τεχνική βοήθεια. Εκεί ήρθε και το Συμβούλιο της Ευρώπης να συγχρηματοδοτήσει το έργο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε ο Γιώργος Γεωργίου, τον οποίο εντοπίσαμε, δεν θυμάμαι πώς, αλλά τον πήρα τηλέφωνο μια μέρα και ο άνθρωπος δέχθηκε, παρόλο το ότι είναι και αυτός πολύ άσχολος. Και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια να μεταφραστούν οι θεσμοί στα ελληνικά. Δεν μπορώ να σας πω πόσο δύσκολο και κοπιαστικό έργο είναι. Όσοι είχαν εμπλακεί που είναι παρόντες εδώ το ξέρουν. Φανταστείτε η Επιτροπή Θεσμών να ασχολείται με την κάθε λέξη, αν είναι η πιο δόκιμη, για την αντίστοιχη αγγλική και τι προεκτάσεις θα είχε. Ομολογώ ότι η κυρία Παναγή μπορεί να την έπαιρνα και μετά τις μεσονύχτιες ώρες και εργάζεται κοπιαστικά, εξαντλήθηκε μπορώ να πω, αλλά πρόσφερε μέγα έργο. Η μετάφραση τελικά ολοκληρώθηκε, αναφέρθηκε σε κάποια προβλήματα ο αγαπητός Αχιλλέας, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Αχιλλέας μπορεί να είχε, εντάξει το λέω Αχιλλέα επειδή θεωρώ ότι είναι φίλος μου, για εσάς μπορεί να είναι ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής, μπορεί να είχε επιφυλάξεις, τις σεβαστήκαμε, αλλά εκείνο που πρόσεξα στον Αχιλλέα είναι ότι δεν τις άφησε εκείνες τις επιφυλάξεις να εμποδίσουν την προσπάθεια και αυτό το εκτιμώ και το λέω δημοσίως. Τώρα, αν υπάρχουν επιμέρους προβλήματα, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος, θα πρέπει πάντοτε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Εν πάση περιπτώσει, οι θεσμοί έχουν εγκριθεί, έχουν γίνει αποδεχθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Δικηγορικό Σύλλογο, όλους τους εμπλεκόμενους και ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Τώρα λυπήθηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι όλοι είναι με τα σπαθιά στο χέρι. Ελπίζω να μιλήσουν με το Ανώτατο και να βρουν τις κοινές συνισταμένες, διότι σίγουρα όποιους θεσμούς και να κάνουμε, το κάθε ξεκίνημα θα ήταν δύσκολο, αλλά θα πρέπει να τους αφήσουμε να προχωρήσουν, διότι εγώ είδα την μεταρρύθμιση στην Ιρλανδία, την οποία μελέτησα πάρα πολύ προσεκτικά. Εκεί οι δικηγόροι πραγματικά τους θαύμασαν, διότι έδειξαν διορατικότητα. Έδειξαν διορατικότητα. Έδωσαν δουλειά από την πίτα του κέικ που έχουν για να γίνουν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις και να ελπίζουν ότι να δουλέψουν όλα αυτά που τους υπόσχονταν. Στο τέλος δούλεψαν. Τώρα, αν πάτε στην Ιρλανδία, είναι όλων πολυεθνικές. Δεν ξέρουν πού να τις βάλουν. Παίρνουν μέτρα να τις περιορίσουν, διότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Επήραν αρκετές από τον Delaware και από άλλα μέρη του κόσμου και τώρα έχουν προβλήματα εσωτερικά. Τόσοι πολλοί υπαλλήλοι πήγαν στο Δουβλίνο, οι τόπακες δεν βρίσκουν να ενοικιάσουν διαμερίσματα, κάτι όπως έγινε στη Λεμεσόν περίπου. Και προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν για να περιορίσουν όλη αυτή
την ανάπτυξη που επήραν. Γι' αυτό πρέπει να ελπίζεις, πρέπει να δουλέψεις, να κάνεις κάτι να δουλέψει. Δεν δουλεύει από μόνο του. Από την άλλη, οι δικηγόροι, εγώ νομίζω έτσι φιλικά το λέω, ότι νομίζω συνέχεια ζητούν. Μα πρέπει να δώσουν κιόλας. Πρέπει να αφήσουν τα πράγματα να δουλέψουν και μετά να έρθουν να πούν. Αυτό πράγματι δεν δουλεύει. Το αφήσαμε να δουλέψει, αλλά δεν δουλεύει. Και χρειάζεται αλλαγή. Δεν νομίζω να τους αρνηθεί κανένας. Αλλά δεν είμαι ο πιο αρμόδιος. Με το ανώτατο θα κάνουν τον διάλογο. Ότι για τον διαχωρισμό του ανωτάτου σας τα είπε η Υπουργός. Νομίζω δεν χρειάζεται να ασχοληθώ εγώ. Είναι 9 με 7 δικαστές. Αρχικά θα ξεκινούσε τον Γενάρη τώρα, αλλά πήρε αναβολή για τον Ιούλιο. Θα πρέπει να πω όμως ότι αυτή η αλλαγή του διαχωρισμού του ανωτάτου δεν επέρασε από το σχεδιαστήριο της μεταρρύθμισης. Έγινε από το ανώτατο δικαστήριο και το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι λεπτομέρειες δεν μελετήθηκαν από εμάς, οπότε δεν μπορώ να πω, αλλά από τον ίδιο νόμο των 145 του 22 προκύπτει και η σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Κάτι καινούριο. Είναι ένα ξεκίνημα. Με ορισμένους που μίλησα, νομίζω η άποψη μου είναι ότι στο τέλος οι δικηγόροι θα θέλουν να επανέλθουν στο παλιό σύστημα. Διότι είναι το χρονοβόρο όσοι λαμβάνουν μέρος. Είναι ώρες πολλές, αγωνία πολλή. Έρχεται ένας ενώπιος σου. Αν θα τον κάνεις δικαστή, να τον προσλάβεις ή όχι, είναι μεγάλη αγωνία. Μην νομίζετε ότι είναι, πρέπει να μαντέψεις σε 20 λεπτά, μισή ώρα. Είναι ένα από τα χειρότερα που είχα να κάνει σαν δικαστή 40 χρόνια. Δεν ήταν ή να προσλάβεις δικαστή ή να προάξεις δικαστή. Οπότε θα πάρουν μια γεύση τώρα οι φίλοι που συμμετέχουν, οι φίλοι μη δικαστές που συμμετέχουν στο Συμβουλίο. Το δευτεροβάθμιο εφετείο ήταν μια πάρα πολύ καλή εισήγηση που θα υλοποιηθεί, διότι πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν στο μέλλον. Ανέφερε η Υπουργός τις λεπτομέρειες, δεν θα επισέλθω, αλλά θα έχει 5 εφετεία, τριμελή εφετεία και θα αρχίσει σιγά σιγά και η εξειδίκευση. Διότι χωρίς εξειδίκευση το μέλλον δεν μπορεί να είναι εύγειονο. Πρέπει να αρχίσει η εξειδίκευση από κάτω. Μετά τα 5 χρόνια, εγώ θα έλεγα, ενός πρωτόδικου δικαστή, πρέπει να καλείται να επιλέξει πού θα πάει. Ποινικών, αστικών, ειδικά δικαστήρια, διοικητικό δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, το δευτεροβάθμιο εφετείο και αυτό θα ξεκινούσε Γενάρη, αλλά λόγω του ότι δεν μπορούσαν να εξασφαλιστούν το προσωπικό κτλ. Πάει και αυτόν Ιούλιο και θα στεγάζεται στο Φιλοξένεια. Το κτίριο είναι έτοιμο και ανακαινισμένο. Το επόμενο έργο είναι το εμπορικό δικαστήριο και των αυτοδικείων. Το κάλυψε η Υπουργός. Αναμένω ότι θα λειτουργήσουν το 2023. Το ένατο είναι η θέσπιση για πρώτη φορά κριτηρίων για την πρόσληψη και προαγωγή δικαστών. Δεν υπήρχαν κριτήρια. Οι δικηγόροι παραπονιούνταν. Εντάξει, έγιναν κριτήρια. Υπάρχουν τα κριτήρια. Εντάξει, υπάρχει διαφάνεια τώρα. Ο καθένας ξέρει με ποια κριτήρια θα κριθεί. Φέραμε εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό και δεν ήταν εύκολο να τους βρούμε. Διότι δεν, καμιά άλλη, πολύ λίγες χώρες έχουν κριτήρια. Εν πάση περιπτώσει, έγινε και εδώ μια καλή αρχή, αλλά τα κριτήρια πρέπει να τα αναθεωρείς κάθε τόσο. Υπάρχουν λήψεις ή πρέπει να γίνουν αλλαγές. Το άλλο project που έχουμε ολοκληρώσει, μεγαλεπίβολο και αυτόν, ήταν η εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Το project νομίζω είναι σχεδόν τελειωμένο. Πήρε περίπου 10 χρόνια, είναι με εθνικά κονδύλια, όχι με τεχνική βοήθεια και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το Γενάρη του 2023, θα μπει σε εφαρμογή. Η υλοποίηση του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα αλλάξει ριζικά τις διαδικασίες στα δικαστήρια, διότι σταδιακά δεν θα υπάρχει πλέον χαρτί. Βεβαίως, μας βοήθησε το iJustice που ήρθε και όλοι εξοικειωθήκαμε και έτσι τώρα που θα έρθει το e-Justice δεν θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Το άλλο έργο που ολοκληρώσαμε κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης
ήταν την ίδρυση του Διοικητικού Δικαστηρίου Αιτητών Πολιτικού Ασύλου. Αυτό με τις πολλές αιτήσεις και τους πολλούς αιτητές θεωρήθηκε από την πολιτεία υψής της σημασίας να διεκπεραιώνονται αυτές οι αιτήσεις γρήγορα. Αλλά οι αιτήσεις δυστυχώς άρχισαν να συσσωρεύονται στο Διοικητικό Δικαστήριο και να καθυστερεί και εκείνη η δουλειά του. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το νέο δικαστήριο με πολλές δυσκολίες, διότι δεν υπάρχουν κτίρια. Το να κάνεις ένα δικαστήριο είναι εύκολο, μια απόφαση. Αλλά να βρεις κτίρια, δεν υπάρχουν στη Λευκοσία κτίρια. Το κτίριο που πήραμε και στεγάζεται τώρα το δικαστήριο θα το έβαινε το Υπουργείο Υγείας για να κάνει εξωτερικά ιατρία. Και το πήραμε. Και νιώθω και άσχημα που πιέσανε τόσο πολλά. Επίσης, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την εισαγωγή ακουστικής καταγραφής των διαδικασιών του δικαστηρίου. Δηλαδή, τα πρακτικά του δικαστηρίου τώρα κρατούνται από στενογράφους. Μετά τα κολέγια δεν εκπαίδευαν στενογράφους και δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε νέες. Μετακινηθήκαμε στη στενοτύπηση, αλλά η στενοτύπηση ήταν πάρα πολύ ψηλό το κόστος. Μιλούμε για αρχικά ήταν 150 ευρώ την ώρα, μετά έπια στα 90. Γι' αυτό ήταν απαγορευτικό το κόστος, δηλαδή μπορεί να στήξει 10-15 εκατομμύρια το χρόνο. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, είναι όλα έτοιμα και δυστυχώς η πολιτεία έβαλε το έργο να υλοποιηθεί μέχρι το 2025, που για μένα είναι πολύ αργά. Ένα έργο που ολοκληρώθηκε το 18 νομίζω, το Μάιο του 19, συγγνώμη, πάει πολλά το 25, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα βγαίνουν σε προσφορές, θα δημοσιευτούν οι προσφορές. Ελπίζω να τελειώσει λίγο πιο... Αλλά θα λύσει το πρόβλημα που είπε ο αγαπητός Αχιλλέας των πρακτικών. Ήδη σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα λύθηκε. Είναι οι παλιές υποθέσεις που καθυστερούν. Επίσης, ένα έργο που τελειώνει τώρα, είναι τα δύο που υπολείπονται, είναι η αυτοματοποίηση υποθέσεων αφαιρεγγιότητας. Οι υποθέσεις αφαιρεγγιότητας είναι πολύ σημαντικές, διότι παγιδεύουν κεφάλαια. Γι' αυτό ολοκληρώνεται ένα έργο, είναι κοινό έργο μαζί με το Υπουργείο Εμπορίου και έτσι θα υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση του τμήματος με τα δικαστήρια, θα καταχωρούνται οι υποθέσεις διαδικτυακά κτλ. Το άλλο έργο που είναι ongoing, για το οποίο ασκήθηκε αρκετή κριτική, είναι η μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων. Πονεμένη ιστορία, γίνονται προσπάθειες, άλλες αρέσουν, άλλες δεν αρέσουν. Χρειάζεται ίσως στενότερη συνεργασία με το ανώτατο δικαστήριο, αλλά όταν φύγουν οι καθυστερημένες υποθέσεις, οι πρώτοι που θα ωφεληθούν είναι οι δικηγόροι, γι' αυτό και οι δικηγόροι δεν πρέπει να αντιδρούν. Πρέπει να εντοπίζουν τα προβλήματα και να τα επιλύουν. Για παράδειγμα, με τους παλιούς θεσμούς, ένας δικηγόρος καταχωρεί αιτήσεις, επιδικάζονται έξοδα υπέρ του, μαζεύει τα έξοδα και θα πληρωθεί στο τέλος του χρόνου, στο τέλος της υπόθεσης. Δηλαδή, αν δεν παίρνει και κάτι έναντι, θα τελειώσει τα έξοδα, θα πληρωθεί τα έξοδα του μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια. Με τους νέους θεσμούς, καταχωρείς αίτηση, επιδικάζονται έξοδα, σε 15 μέρες είναι εκτελεστή η απόφαση των έξοδων. Θα πληρωθείς. Εάν δεν πληρωθείς, μπορεί να μην σου δίδει ο δικαστής το δικαίωμα να προχωρήσεις. Οπότε, μόνον αυτόν, οι δικηγόροι έχουν μεγάλο όφελος και μεγάλο συμφέρον στο να επιμείνουν οι νέοι θεσμοί να υλοποιηθούν. Προβλήματα θα υπάρξουν, εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία. Όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο θα υπάρξουν, αλλά εναπόκειται σε όλους τους εμπλεκόμενους να τα επιλύσουν και να βρουν τη χρυσή τομή. Το επόμενο έργο είναι η δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας, για την οποία με παρακάλεσαν να πω 2 λόγια παραπάνω, αν έχω τον χρόνο να σας πω. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο. Ξεκινήσαμε στις αρχές του 2021, μετά από εισήγηση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων και αναμένεται θα ολοκληρώνεται τώρα τον Δεκέμβρη, αλλά επειδή δεν μπορούσαμε να ορίσουμε την ημερομηνία για την τελετή λήξης του έργου, το αφήσαμε για τον Γενάρη.
Το έργο, όπως αναφέρθηκε από την αγαπητή Αδαμαντία και τον Τιγκράν, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης και πάλι τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί με τους θεσμούς του εφετείου και αυτών είναι η ραχοκοκαλιά των μεταρρυθμίσεων, διότι θα αλλάξει τη διοίκηση των δικαστηρίων. Τώρα η διοίκηση των δικαστηρίων διοικείται από την αρχιπρωτοκολλητή, η οποία είναι δικηγόρος, αλλά όχι manager. Τώρα στην ιεραρχία πάνω θα υπάρχουν ανθρώποι που έχουν πείρα στο management. Τα δικαστήρια έγιναν μεγάλοι οργανισμοί πλέον, θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό να τα διοικά. Το έργο, εάν υπάρχει δέσμευση ότι θα υλοποιηθεί, υπάρχουν επιφυλάξεις από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την νομική, με ποια νομική οντότητα θα συσταθεί αυτή η υπηρεσία. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, θα δούμε. Αναμένεται να διαρκέσει 2-3 χρόνια η υλοποίησή του. Η υπηρεσία, πρέπει να πω, ότι δεν είναι δικό μας εφεύρημα, είναι στα πρότυπα άλλων υπηρεσιών δικαστηρίων, όπως της Ιρλανδίας, που την επισκεφθήκαμε πρόσφατα μια ομάδα 10 ατόμων και είδαμε πώς εργάζεται, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχει στη Σουηδία, υπάρχει στην Αγγλία, υπάρχει στην Ουαλία. Τελευταία πληροφορήθηκα ότι ακόμα και το Ισραήλ έχει δική του υπηρεσία, που δεν το ήξερα. Επομένως, η υπηρεσία αυτή θα ελπίζουμε να ιδρυθεί δια νόμου. Σίγουρα δεν θα κάνουμε κάτι τεράστιο όπως είναι το ΓΕΣΥΟ, το ΑΗ, που να είναι ένα υδροκέφαλο πράγμα που να μην ελέγχεται. Όχι, θα είναι ένα ευέλικτο, μια ευέλικτη υπηρεσία, η οποία θα διοικείται από συμβούλιο, στο οποίο η δικαστική υπηρεσία θα έχει την πλειοψηφία, είναι αυτονόητο, είναι δική της υπηρεσία. Πρόεδρος του Συμβουλίου θα είναι ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος και θα εγγυάται την αξιοπιστία του Συμβουλίου με την παρουσία του. Επίσης, θα λαμβάνουν μέρος άλλοι 4 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκπρόσωποι πρωτόδικων δικαστηρίων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Παγκύπριου, και η κυβέρνηση θα εκπροσωπείται από την Υπουργό Δικαιοσύνης και Υπουργό Οικονομικών, και ευελπιστώ ότι στο τέλος θα δεχθούν την πρόταση να βάλουν και κάποιον από τους άλλους χρήστες των δικαστηρίων. Αυτός ο άλλος, που δεν θα είναι νομικός, είναι αυτός που ελπίζω ότι θα φέρει το common sense σε ένα συμβούλιο. Διότι πάντοτε σε ένα συμβούλιο με τεχνοκράτες, πολλές φορές δεν υπάρχει η κοινή λογική. Το ίδιο είχαμε και με την Επιτροπή Θεσμών. Ήταν η εισήγηση να μπει και ένας απλός άνθρωπος, μια μη κυβερνητική οργάνωση, που να ακούει όλους τους τεχνοκράτες να μιλούν και να λέει ένα λεπτό. Υπάρχει και αυτό, η κοινή λογική. Κάτι να ακούεται ή να απλοποιεί τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Ο βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι τώρα η δικαστική υπηρεσία διοικείται από το ανώτατο δικαστήριο. Από δικαστές οι οποίοι έχουν δικαστικά καθήκοντα και πολύ λίγο χρόνο να διαθέσουν. Παρ' όλα αυτά αφιερώνουν τεράστιο χρόνο για να διοικήσουν τα δικαστήρια και γι' αυτό θα τους απελευθερώσουμε από αυτά τα έξτρα καθήκοντα, ώστε να αφιερωθούν μόνο στα δικαστικά τους καθήκοντα. Την διοίκηση, όπως είπαμε, θα την αναλάβουν ειδικοί. Στην κορυφή θα υπάρχει ένα CEO, ο εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας, και πιο κάτω θα υπάρχουν 2 δομές. Τις ανέφερε ο αγαπητός Τιγκράν. Η μία είναι το Court Operations, ό,τι αφορά τις δικαστικές υπηρεσίες των δικαστηρίων, και το άλλο θα είναι ό,τι αφορά τις διοικητικές δομές. Το Court Operations θα είναι αυτό που υπάρχει σήμερα, που οτιδήποτε έχει σχέση. Ο δεύτερος θα είναι για τις διοικητικές υπηρεσίες, θα είναι υπεύθυνος, παραδείγματος χάρη για το ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα δεν υπάρχει υπεύθυνος, η αρχιπρωτοκολλητής θα κάνει όλα. Θα είναι υπεύθυνος για την τεχνολογία, θα υπάρχει ειδικό unit για το κάθε έναν, για την πληροφορική,
για τα οικονομικά, για τον προϋπολογισμό, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, για τον εξοπλισμό κτλ. Το risk management, που τώρα δεν υπάρχει, θα είναι ευθύνη του CEO. Το risk management είναι και σχολιάστηκε και από τους εμπειρογνώμονες, διότι όπως πολλοί από εσάς ενδεχομένως να γνωρίζετε, η αποθήκη του επαρχιακού δικαστηρίου με όλους τους φακέλους είναι σε έναν υπόγειο. Και ρωτήσαν οι εμπειρογνώμονες, εάν βρέξει, τι θα γίνουν όλα αυτοί οι φακέλοι που μπορεί να έχουν μέσα και πολλά έγγραφα σημαντικά. Αυτό το risk management που θεωρείται πάρα πολύ σπουδαίο θα το έχει ο διευθυντής. Η Αδαμαντία νομίζω ανέφερε, τέλος του χρόνου θα έχουμε την έκθεση και θα τελειώσω λέγοντας η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων παρά τις όποιες δυσκολίες πιστεύω ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αλλαγή του τοπίου και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δικαστηρίων. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν στάσεις, αλλά τουλάχιστον νιώθω ότι ταρακουνήσαμε λίγο τα νερά. Αν μη τι άλλο. Τώρα εξαρτάται για την υλοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα της δικαιοσύνης και η ταχύτητα της θα αυξηθεί. Οι καθυστερήσεις των 10 και 15 χρόνων δεν μπορούν πλέον να είναι αποδεκτές με κανέναν τρόπο. Όλοι πρέπει να συμβάλλουν. Και όταν λέω όλοι, διότι οι δικηγόροι παραπονούνται για διάφορα. Αλλά είναι οι δικηγόροι που πολλές φορές που ζητούν αναβολή. Εντάξει, να βάλω και τα δικαστήρια. Σίγουρα. Αλλά θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλουν όλοι για να φύγει η Κύπρος από την τελευταία θέση στο σκόπο. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε η χώρα μας να είναι πάντα τελευταία ή προτελευταία. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος για την επιτυχία της μεταρρύθμισης. Είμαι αισιόδοξος και για το ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε, σας το είπα στην αρχή, να υλοποιήσει. Που είναι πολύ σημαντικό, διότι αν δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση, τίποτα δεν μπορεί να γίνει, διότι η υλοποίηση χρειάζεται χρήμα. Και ελπίζω ότι αν όλοι βοηθήσουν, ελπίζω ότι η δικαιοσύνη θα ανακτήσει την παλιά της έγκλη, που παλιά είχαμε έγκλη σε σύγκριση με άλλες χώρες, χωρίς ανεξάρτητη και αποτελεσματική δικαιοσύνη, και οι δικηγόροι πρέπει να φροντίσουν μαζί με όλα τα άλλα να διασφαλίσουν και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο ευθύνη της δικαστικής υπηρεσίας. Πρέπει και άλλοι να φροντίσουν να τη διασφαλίσουν, διότι υπάρχουν πολλές πιέσεις. Διότι χωρίς ανεξάρτητη υπηρεσία δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Παράλληλα με τα ωφέλη σε εμάς που είμαστε μέσα στον χώρο, με την επιτάχυνση που θα προκύψει στην απονομή, η μεταρρύθμιση που θα επέρθει θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της οικονομίας, σίγουρα, και στην βελτίωση της θέσης μας στο Rule of Law Index, το οποίο θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε επενδυτής που έρχεται το συμβουλεύεται. Εάν είσαι χαμηλά στο Rule of Law Index, δεν θα έρθει να βάλει τα εκατομμύρια του, θα πάει κάπου αλλού. Εκείνο που τονίζω για άλλη μια φορά είναι ότι χρειάζεται από όλους δικαστές, δικηγόρους, πρωτίστως αλλαγή κουλτούρας που ανέφερε. Αλλά η αλλαγή κουλτούρας δεν είναι one-sided, είναι two-sided. Γι' αυτό όλοι πρέπει να προσπαθήσουν. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, να υλοποιήσουμε αυτά που αποφασίσαμε και να φροντίσουμε ότι από εδώ και πέρα, χρόνο με χρόνο, θα πρέπει να μεταρρυθμίζουμε το σύστημα μας για να μείνει πάντα αποτελεσματικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ρωτοκρίτου. Τώρα νομίζω κάνει νόημα να πάμε στον αγαπητό Γιώργο Γεωργίου να μας μιλήσει για τη γλωσσική αρχιτεκτονική των νέων κανονισμών πολιτικής οικονομίας. Ο Γιώργος Γεωργίου είναι νομικός γλωσσολόγος και όταν ήμουν στην Αγγλία και διαβάζα για τη γλώσσα των νέων κανονισμών, για τη γλώσσα των CPR στην Αγγλία, ότι είχαν ακολουθήσει το λεγόμενο κίνημα της απλής γλώσσας, το Plain Language Movement. Θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως είχε πει και ο Lord Denning, αν οι νόμοι δεν είναι εύκολα καταληπτοί για τους απλούς πολίτες, τότε οι πολίτες δεν θα τους σέβονται.
Οπότε, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι και στους νέους κανονισμούς πολιτικής οικονομίας έγινε εξαιρετική δουλειά από μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η λέξη καταχωρίζω, λέω ένα μικρό παράδειγμα, που όλος ο νομικός κόσμος λέμε καταχωρώ, και είχα ψάξει μια φορά ότι το σωστό είναι καταχωρίζω, είδα ότι στο κείμενο έμπηκε το καταχωρίζω. Και λέω ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη εργασία. Και από τον κύριο Κολοκασίδη και από τον Γιώργο τον Γεωργίου, και τον καλέσαμε σήμερα να μας πει μερικά λόγια για το πώς έγινε η μετάφραση και μετά το τελικό κείμενο των νέων κανονισμών. Λοιπόν, αγαπητέ Νικόλα, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κανονικά δεν θα είμαι καθόλου, θα είμαι αρκετά σύντομος. Δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω λίγο το ζήτημα. Κάποιοι θα διαρωτώνται όντως τι ψάχνει ένας γλωσσολόγος σε ένα πάνελ, σε ένα συνέδριο νομικής. Βέβαια, ήδη ο Νικόλας αναφέρθηκε ακριβώς στον κλάδο της νομικής γλωσσολογίας, που για πολλούς από εσάς μπορεί όντως να είναι άγνωστος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι άμεση η σύνδεση της γλώσσας με τον νόμο σε όλα τα επίπεδα και έτσι προέκυψε και η ανάγκη δημιουργίας ειδικού κλάδου της επιστήμης που ονομάζεται νομική γλωσσολογία, στα αγγλικά forensic linguistics, και είναι ένας κλάδος που θεραπεύεται πλέον σε τις πιο πολλές χώρες της Δύσης. Ξεκίνησε ως μέρος της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας από την Αμερική, μετά επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, πια λειτουργεί ως ανεξάρτητος κλάδος, έχει δικό του περιοδικό, δική του οργάνωση, δικά του συνέδρια, και ακριβώς προσπαθεί να καλύψει αυτόν το κενό, να δημιουργήσει το διάβλο στη σύνδεση της επιστημονικής ανάλυσης της γλώσσας σε νομικών περιβάλλον. Τώρα, ακόμα και στην καθημερινή δραστηριότητα, από μια ανάκριση της αστυνομίας μέχρι μια πινακίδα σε ένα χώρο στάθμευσης που λέει «Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία», όλα αυτά έχουν σχέση με τον νόμο, αλλά τελικά έχουν σχέση και με τη γλώσσα. Με την ευκαιρία, για παράδειγμα, τουλάχιστον στην ελληνική νομολογία, έγινε διάκριση μεταξύ του όρου ζημία και ζημιά, που καταλαβαίνετε ότι κανονικά είναι συνώνυμα, διότι ακριβώς εφάνηκε ότι, όπως συμβαίνει και με άλλες πλευρές ανάλυσης της γλώσσας, υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε συνυποδηλώσεις, δηλαδή ένα βιωματικό φορτίο που κουβαλούν οι λέξεις, που κινούνται πέραν από τη βασική σημασία. Έτσι μπορεί να έχουμε φαινομενικά λέξεις που είναι συνώνυμες, αλλά λειτουργούν διαφορετικά, πόσο μάλλον όταν αυτές λειτουργούν μέσα σε έναν πλαίσιο νομικών που είναι η γλώσσα λειτουργεί με έναν πιο αυστηρόν τρόπο, δεν πρέπει να επιδέχεται παρερμηνίες και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, ακόμα και στην καθημερινή γλώσσα, για να πω έναν πέραν και από την νομική ένα παράδειγμα, μπορεί να πούμε φυλακή, φυλακές, αλλά μπορεί να πούμε και μπουντρούμια. Κανονικά αυτές οι δύο λέξεις είναι συνώνυμες, αλλά καταλαβαίνετε ότι άλλο βιωματικό φορτίο κουβαλάει η λέξη φυλακή σε επίσημο περιβάλλον και άλλο η λέξη μπουντρούμι, που συνήθως συνδέεται, για παράδειγμα, στις δικές μας αναφορές με τις φυλακές στα κατεχόμενα, με τον Αττήλα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, οι λέξεις αποκτούν και επιπλέον σημασίες που κανείς πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Γι' αυτό προηγουμένως αναφέρθηκε και ο κύριος Ερωτοκρίτου που είχε το γενικό συντονισμό σε αυτήν την προσπάθεια, και ο Νικόλας ο Κυριακίδης το ίδιο για τη μετάφραση. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απλώς μετάφραση, είναι στην πραγματικότητα προσπάθεια μεταφοράς από έναν νομικό κόσμο σε έναν άλλο σε κάποιο βαθμό, παρόλο που οι θεσμοί εγγράφτηκαν για να εφαρμοστούν από εμάς, αλλά δεν έπρεπε να γίνει μεταφορά στην πραγματικότητα όχι πια απλά λέξεων, αλλά αντιλήψεων. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα κιόλας της μετάφρασης σε νομικών περιβάλλον, ότι δεν μεταφέρεις απλώς λέξεις ή νοήματα, αλλά και τρόπο σκέψης, γιατί η γλώσσα δεν είναι απλώς μόνον επικοινωνία, είναι και τρόπος ιδιαίτερης σκέψης.
Και έτσι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όμως αν είχαμε τρόπο, κύριε Ρωτοκρίτου, να δείχναμε μερικά από τα draft που χρησιμοποιούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πώς έπρεπε να γίνουν διάφορες αλλαγές στο κείμενο κτλ., θα δείτε ότι σχεδόν σε κάθε γραμμή έπρεπε να σταθούμε σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις για 10 διαφορετικές λέξεις. Είπε ο Νικόλας ένα μικρό παράδειγμα που αυτό μάλιστα είναι απλώς καθαρά ζήτημα ορθής χρήσης της γλώσσας, ακριβολογίας. Εδώ όμως μιλάμε για πολύ πιο σύνθετα ζητήματα νομικής απόδοσης όρων για να σημαίνουν αυτό που θα έπρεπε να σημαίνουν. Θέματα σύνταξης, θέματα μορφολογίας, γιατί καμιά φορά όταν μιλάμε για γλώσσα νομίζουμε ότι είναι μόνο το λεξιλόγιο. Είναι πολύ συνθετότερο το ζήτημα. Γι' αυτό σας είπα και το παράδειγμα πριν με τη ζημιά και τη ζημία, που φαίνονται δύο κατά τα άλλα συνώνυμες λέξεις, που η μια είναι από τη λόγια παράδοση και η άλλη είναι από τη δημοτική, που παρόλα αυτά τελικά σε νομικό περιβάλλον κατέληξαν να κουβαλούν διαφορετικά νοήματα και μάλιστα στην ελληνική νομολογία φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί η μία έναντι της άλλης. Λοιπόν, θα πω ακόμα μερικά πράγματα για τον ίδιο τον κλάδο της νομικής γλωσσολογίας. Ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους σε αυτόν τον χώρο πρωτόλια είπε ότι η νομική επιστήμη είναι μια επιστήμη των λέξεων και έχει δίκαιο. Διότι ακριβώς όλα όσα συνδέονται με την νομική σκέψη και με την νομική δραστηριότητα τελικά καταλήγουν με κάποιον τρόπο να συνδέονται με τη γλώσσα και παραπάνω σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το λεξιλογικό, που και αυτό ασφαλώς δεν δραματίζει ένα ρόλο. Είναι και η φωνολογία, είναι και η μορφολογία, είναι και η σύνταξη, είναι και η ανάλυση λόγου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για παράδειγμα πώς λειτουργεί η γλώσσα εντός του δικαστηρίου και με ποιους μηχανισμούς. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την νομική γλωσσολογία. Είναι τα trademarks, τα λογότυπα και πώς αυτά λειτουργούν σε νομικό περιβάλλον και ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τι. Είναι το πώς προστατεύεις ευπαθείς ομάδες, μάρτυρες, παιδιά, για παράδειγμα, στο δικαστήριο σε σχέση με τον τρόπο που υποβάλλονται τα ερωτήματα. Είναι το πώς γράφονται οι νόμοι, το ποιες διατυπώσεις χρησιμοποιούνται, με ποια γλώσσα. Είναι τα θέματα ασύλου και πώς η διαδικασία εξέτασης μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις επηρεάζει όχι τη διαδικασία και ποιες δικλείδες μπορεί κανείς να βάλει λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους γλωσσικούς κώδικες, διότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους από άλλες κουλτούρες. Γι' αυτό είπαμε πριν, δεν είναι μόνο θέμα γλώσσας, είναι θέμα τελικά τρόπου σκέψης. Βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και στην ορολογία, στην Κύπρο λέμε, κάνουμε αναφορά για αιτητές ασύλου. Πρέπει να ξέρετε ότι στην ελληνική γλώσσα δεν χρησιμοποιείται ο όρος αιτητής, αλλά ο όρος ετών, που είναι μετοχή, ο ετών άσυλο. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρείται λάθος ότι στο κυπριακό νομικό πλαίσιο καθιερώσαμε τον όρο αιτητής άγνωστον στην ελληνική γλώσσα, διότι είναι μια ιδιαιτερότητα της χρήσης αυτού του νομικού όρου στην πραγματικότητα στο κυπριακό γλωσσικό περιβάλλον. Και υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα με τα οποία ασχολείται η νομική γλωσσολογία. Το authorship, δηλαδή το να εντοπίσεις αν όντως ένας που έγραψε ένα κείμενο είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι το έκανε, γι' αυτό έχει πολλές νομικές επιπλοκές. Μπορεί να είναι ένα σημείωμα αυτοκτονίας, πρέπει να αποδειχτεί αν αυτός που το έγραψε είναι όντως αυτός που το έγραψε, μπορεί να είναι μια διαθήκη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι πολλά και σύνθετα ζητήματα που συνδέουν τη γλώσσα με την νομική επιστήμη και όσον αφορά τη δουλειά που κάναμε εδώ, πραγματικά επαναλαμβάνω, έπρεπε να συνδέσουμε δύο κόσμους, όχι απλώς να μεταφέρουμε από την αγγλική εμπροκειμένο στα ελληνικά τους κανονισμούς, αλλά να μεταφερθούν και με έναν τρόπο που να λειτουργούν μέσα στην ελληνική γλώσσα και την ίδια ώρα να έχουν την αυστηρότητα της διατύπωσης που χρειάζεται για να λειτουργήσουν σε νομικό πλαίσιο, αλλά να λειτουργήσουν και υπέρ αυτού που ήδη ο Νικολάς ο Κυριακίδης είπε πριν, την απλοποίηση της γλώσσας. Plain language movement είναι ολόκληρο κίνημα πια εδώ και δεκαετίες προσπάθειας απλοποίησης της νομικής γλώσσας, ώστε, και αυτή ήταν η βασική κριτική, ότι η νομική γλώσσα και η ορολογία χρησιμοποιείται τελικά ως μηχανισμός από όσους εμπλέκονται στην νομική διαδικασία για να προστατεύσουν τα ιδιωτελή τους συμφέροντα, να μην μπορείς να έχεις πρόσβαση δηλαδή.
Αυτό ήδη είχε υποθεί από τον Μεσαίωνα, ότι ήταν στη λατινική, λέει, όλη η νομολογία, για να μην μπορεί ο φτωχός, ο απλός άνθρωπος να έχει πρόσβαση στις διαδικασίες, να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ειδικούς κλπ. Άρα νομίζω ότι όντως κάναμε έτσι αρκετή δουλειά και ως προς αυτό. Δηλαδή, ενώ την ίδια ώρα εργαστήκαμε έτσι με κάποια αυστηρότητα στον τρόπο με τον οποίο θα αποδίδονταν οι ορολογίες, την ίδια ώρα λειτουργήσαμε, ήταν και βασική κατευθυντήρια γραμμή από την αρχή, δηλαδή και από τον κύριο Ρετοκρίτου και από την κυρία Μπαναγή, ότι έπρεπε να λειτουργήσουμε υπέρ της απλοποίησης στον βαθμό που το καταλαβαίνουμε, όχι απαραίτητα εκλαΐκευσης, αλλά να είναι μια γλώσσα καταληπτή, που τελικά αυτό, αν με ρωτάτε, πρέπει να είναι και το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θα σκοράσω άλλο, υποσχέθηκα να είμαι αρκετά σύντομος, ελπίζω να σκιαγράφησα όσο γινόταν το βασικό πλαίσιο και τη σύνδεση γλώσσας και νομικής. Αυτά από μένα, αγαπητέ Νικόλα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Και πάμε τώρα στον τελευταίο ομιλητή αυτού του πάνελ, ο οποίος έρχεται από το Hague Institute of Innovation of Law και θα μας μιλήσει για την εμπειρία που είχαν στην Τινησία. Ronald, can you hear us? Are you with us? Yes, I am. Can you hear me? Yes, we can. Good morning, and apologies for the delay. Welcome to our conference. You have 10 minutes if this is possible. Thank you. Of course, and thanks so much for the invitation and the support from Nicholas. And maybe it's good to say that the impact of Professor Tirameus is big because our research director, Maud Bouwende, has also worked with him. So I'm going to put up a couple of slides. My name is Ronald. I'm the program director here at the Hague Institute for Innovation of Law for all of our programs in the MENA region, and I also run our innovation program. So I hope this is still visible on the screen. Yes, it is. So the Hague Institute for Innovation of Law is a Dutch organization that is fully focused on user-friendly justice in SDG 16.3. And our focus in the way that we work is to make sure justice services are easy to understand, effective. So in order to achieve our mission, which is preventing or resolving 150 million people with the most pressing justice problems, we take a people-centered approach. And this is what this 10 minutes will be about. And I'll give an example about how we try to innovate and focus on people to close the justice gap. This is where we are at, just to set the scene for now. Data shows that 1 billion people have a new justice problem every year. About 60% of these problems are within 5 categories. They are they can be neighbor conflicts, they are family issues, they are crime-related, they are employment conflicts, or they are land and housing related. And what we also see from our data is that more than half of them are never resolved, and less than 5% of people actually go to a lawyer. So those statistics are quite interesting, and obviously also what we also see across our work, because we work in 20 different countries, but with focus countries mostly in Africa and the Middle East, that the backlogs at courts are considerable, just like in Cyprus. So how to close this justice gap is to make sure, obviously, there is reform at government level, at court level, to make it clear that we focus on outcomes, not only supporting better procedures. But the most important thing from this picture is that we need new innovations
standardized, scalable services to cover the huge demand of that people have. So from our research, and I highly recommend our annual trend report. I will definitely share this with the audience. We've seen that there are 7 different game-changing justice services that are interesting for us to see how to close the justice gap. It's to improve community justice, because there's a lot already happening at community level that can be better connected to the formal justice system and can prevent actual cases from going to court. There's a world of change to be made in user-friendly contracts. That is not just for people, but also for small businesses. You can think of one-stop tribunals for neighbor disputes or family justice issues. And of course, empowering people with self-help and representation by better online advice and information is always important. Problem-solving courts also add a game-changing justice services and claiming platforms. Claiming platforms also maybe to make it easier for people that are eligible to certain government support, to make it easier for them to claim it. And prevention. We often look at resolution, but there's a lot to be done in prevention as well. So there's a new people-centered justice movement happening. A movement that looks at justice for all, and it's very important that it's data-driven, focused on evidence-based practice, and it looks into how to innovate justice journeys. So the outcomes of people are first, not necessarily the institutions and the procedures. It also thinks in how new collaborations with the formal justice system can be made. What other actors can develop justice services. And like I said, also on prevention. What I think is interesting is that there's now the Justice Action Coalition, a collaboration of 19 nation states and 10 international organizations spearheading people-centered justice. And the OECD even has a framework on how to do this. This is how we do it. We connect 5 different elements. We are data-driven, so we work from data, which means we organize massive surveys in the countries that we work in, so we understand what are the actual problems that people experience and how do they go about this. We publish this in our data dashboard, and it opens up many conversations with ministries of justice or bar associations. We research best practices, and we try to, just like in the health sector, connect these into guidelines where we can share evidence-based practice with justice practitioners on different levels, from policy level all the way down to civil servant level. Very important, innovation programs. We run innovation programs in 2 ways. We make sure that local entrepreneurs are also supported that develop new justice services, but we also organize large innovation labs in which, together with the Ministry of Justice, municipalities, civil society organizations, and many other actors, we develop new solutions for specific problems. Of course, the regulatory environment is very important, so together with government stakeholders, we work on investigating how to create a more open space for innovation by looking at the financial, regulatory, and legal regimes. And this is all part of a larger network. So exchanging knowledge is crucial. Let me give you an example of our work in Tunisia. I think it may be a nice analogy to what could possibly, from a format point of view, even work in Cyprus. So we've been working in Tunisia with many stakeholders, with the ministry, with the Bar Association and many other actors on trying to see how we can close the justice gap in Tunisia. Here you see the data. Data as a guiding principle
And we see that employment and access to public services and community justice has been a key issue. We also see on the top or the bottom right that many issues are not resolved. They have a huge impact. But things are, this is nationwide data. So if you look at Southeast Tunisia, we decided to work in Medellin, very specific area. And what we noticed is that the people over there have really no relevant, reliable, and credible legal information. The distances they have to travel to court are too big, and they cost too much money. And there's also a shortage of lawyers and legal professionals. So what we did this year, we basically organized a innovation lab, which are 4 different creative sessions that with a large group of about 25 people from different organizations, we analyzed the issue and together develop a solution that works for that specific region. And it is the best way for us to see, okay, what works specifically within this context. So just to think of an innovation that can make sure that it impacts also the backlog at court and make sure that things that can be solved within the community actually get solved in that community. So think of issues that are neighbor conflicts or that are around family justice issues or land or housing. So a new hybrid model was developed that connects apprentice lawyers from the Bar Association to community workers. So legal aid services can be delivered on the doorstep of people in Medellin. Also adding service points that are a maximum of 15 minutes away from wherever you live. And this is all supported by a case management system that connects what's happening also to the case management system at court level. Just to give you an example of the type of hybrid innovations we co-develop. I hope I'm staying within time, and I know it's pressed. Also, I want to make sure there's still a bit of room for any question you might pose. And so, like I said, our trend report shows very clearly how you can do justice or people-centered justice programming, very data and evidence-based approach that puts innovation first. And I'd be happy to have any conversations also beyond this symposium. For now, I want to thank you for your attention and open to questions, of course. Thank you very much, Ronald, for being with us and for your patience. Έχουμε ολοκληρώσει τις ομιλίες του πρώτου πάνελ. Απλά 2-3 σχόλια σύντομα από μένα και ευχαριστούμε ξανά πάρα πολύ τους ομιλητές. Το πρώτο είναι ότι προσωπικά συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος, πρέπει να υπάρξει σκληρή δουλειά από όλες τις πλευρές. Πιστεύω όμως ότι κάποιες φορές ερμηνεύουμε διαφορετικά το διάλογο οι διαφορετικές πλευρές και μιλώ κυρίως για τη δικαστική εξουσία και τους δικηγόρους. Για παράδειγμα, ο διαδικαστικός κανονισμός που είχε καταρτιστεί μέσα στον Νοέμβρη, ανακοινώθηκε Παρασκευή και Δευτέρα ξεκινούσε. Αυτό, για παράδειγμα, εκτός από το ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει διάλογος, έπρεπε να δοθεί ένα περιθώριο 1-2-3 μηνών στους δικηγόρους να προετοιμαστούν κλπ. Για να διατηρηθεί και το καλό κλίμα και η καλοπιστία από όλες τις πλευρές, διότι χωρίς συνεργασία δεν θα καταφέρουμε τίποτα από αυτά που λέμε. Το δεύτερο προσωπικό μου σχόλιο είναι ότι είχα ακούσει τον πρόεδρο του Ανατολικού Δικαστηρίου που είπε στη Βουλή ότι χρειαζόμαστε περισσότερους στενογράφους και κλητήρες στα δικαστήρια και είναι γι' αυτό που υπάρχουν καθυστερήσεις, είναι ένας λόγος των καθυστερήσεων. Πάλι προσωπικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε άτομα πληροφορικής
Χρειαζόμαστε το σύστημα ηχογραφήσεων, περισσότερη τεχνολογία και, αν είναι δυνατόν, συνεργάτες έρευνας για τους δικαστές. Οι λεγόμενοι clerks που υπάρχουν στην Αμερική και σε άλλες χώρες, που θα βοηθούν τους δικαστές να γράφουν αποφάσεις, να κάνουν νομική έρευνα. Μπορεί να είναι απόφοιτοι νομικής ή ακόμα και φοιτητές νομικής. Και όντως, ο χρόνος των δικαστών είναι πάρα πολύ περιορισμένος και χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια και όχι βοήθεια γραμματιακή, ταπεινή μου άποψη. Και το τελευταίο είναι βέβαια εκτός πιστεύω, της εξουσίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, είναι το κτηριακό του Δικαστηρίου Λευκωσίας. Είναι θέμα, πιστεύω, του Υπουργείου Συγκοινωνικών και Έργων. Χωρίς ένα σύγχρονο επαρχιακό δικαστήριο της πρωτεύουσας δεν μπορούμε να μιλούμε για σύγχρονη δικαιοσύνη. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ ξανά τους ομιλητές και να κάνουμε ένα 10 λεπτό coffee break.